ഹലോ. Hello all, I'm Dana Joseph. I'm an expert audio trainer from IILT. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈവ് സെഷനായിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ദ ടോപ്പിക് വിൽ ബി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഈസ് കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ OET writing. Again, let's wait till the others join in and let's see if anyone has any concerns or doubts or anything. Yes, Sutish, hi. Yeah, Pinsi, hi. Yeah, Christina, good evening. And yes, have Sonia, good evening, good evening. Okay, yeah, let's start. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് OETയുടെ റൈറ്റിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് content and then the second one is structure. So let's plan this live accordingly. So at first we'll be talking about content, and then I'll give you a case note on which you could discuss and ask me questions if you have any, and also let's learn about how the different contents that you have to write in your letter. And then and after that we will be talking about structure, and again I'll be presenting another case note, not another case note, the same case note, and from that we'll be discussing on the structure. So in between, if you have any questions, doubts or anything, I would say it will be better if you could ask me the doubts towards the end of the live, so that I would be able to explain or answer your questions properly. It would be better if you could do that. All right, so let's begin. And yes, let's talk about content first. So what is content actually? See, content is the second criterion used to score our letter, and it covers multiple things that you have to remember. So it covers what you put into your letter and how you refer to the case note. So in content we will be looking at 4 sub points, which is the 2 different parts of content, and how to identify what information is relevant, how to represent the case note accurately, and examples of each part. And yes, what do we mean by content? See, in writing subtext, you will be asked to write a type of letter. It's whether it's a referral, transfer or discharge, but normally as per the past exams, as per the experience from the past exams, referral letters have been in action for a long. So we will need to write 3 types of letter: referral, transfer and discharge. So while writing these letters, we need to be sure that its contents provide the reader with all the information they need to continue care for the patient. അതായത് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കുറേ, അതായത് ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഡോക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ. ഫ്രം ദോസ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ റീഡറിന് പേഷ്യൻറ്റിന് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the concept. And again, I have to give you a disclaimer. So we will not be learning any specific content or any specific structure. We will be just talking about the things that you have to keep in mind while writing. All right.
Yes, and yeah, we have a few other people like Anu Devasya. Hi Anu, good evening. Binimol, hi Bini, good evening. Thanks for joining. Yes. So let's come back to content. See, all the contents that we need can be found in the case note. However, not all the case note will be relevant to the reader. We will need to decide which information the reader needs while accurately representing the case notes you pull from the content. കോണ്ടൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേസ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഹാബിറ്റ്സ്, ഹോബീസ്, എവറിത്തിങ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ബണ്ടില്ലാത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, അത് നല്ല സ്പെസിഫിക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു ചൂസ് ദ കോണ്ടൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ബൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡു ദാറ്റ് യു വിൽ നീഡ് ടു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് 2 questions. Okay, the first one is, does the reader knows the patient? Which means that like ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേഷ്യൻറ്റ് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ. ഡസ് ദ റീഡർ നോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് അവർ സെൽഫ് ഈസ്, വാട്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് കെയർ വിൽ ദ റീഡർ ബി ഇൻവോൾവ് വിത്ത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റീഡറിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഏതാണ്. ലൈക്ക് പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ടു എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ, കുഡ് ബി എ നേഴ്സ്, കുഡ് ബി എ ഡോക്ടർ, കുഡ് ബി like a physiotherapist, a occupational therapist, and some case it might be a social worker, and in some letters I have seen that they may be asking to write to the next to king. So ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റീഡറിൻ്റെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പെടുന്ന ആളാണ്. സോ അത് ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്ക്രൂട്ടനൈസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നാരോ ഡൗൺ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ. അത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഡസ് ദ റീഡർ നോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ്, വാട്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് കെയർ വിൽ ദ റീഡർ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത്? Okay, quite some people are joining. Yes, we have Elizabeth and we have this Soumya, Shibi. Yeah, welcome you all. Welcome to this live session. All right, let's move on, and hope you guys are understanding what I'm talking. Okay, so when reading through the case note, when we are reading through the case note, we should always keep these questions in mind when you decide whether each note is something you need to include. Keep an eye out for the information that you think is new to the reader and directly supports the appropriate care for the patient. നമ്മുടെ ലെറ്റർ, അതായത് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. എന്തിനാണ് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നത്? ഒന്ന്, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ റീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടുമോ? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം തന്നെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ വരുത്തേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ സപ്പോസ് യു ആർ എൻ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആൻഡ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദി ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ സം അതർ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ലെറ്റ്സ് സേ മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു വേറൊരു സെൻറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കെയർ ഹോമിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നൊരു ലെറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. So in this letter, the reader and the patient do not have an existing relationship, which means that the reader may not be or the reader may not know the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി റീഡറിന് പേഴ്സണലായിട്ടൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. എവിടുന്ന് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറ്റി, പേഷ്യൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്. സോ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി അൺഅവെയർ ബൈ ദ റീഡർ. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് റീഡർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിനെ റീഡറിനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്.
So while choosing that, we should be able to like tell the reader about the patient's abilities and inabilities, so that the reader could provide more further and better care. See, although the case note provides details of the patient's children, grandchildren, and like job before he retired job, or like the job that is currently doing, his financial status. See, all these details will not be needed for the reader, because like they are not going to impact the reader in any way. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്രേ ഉള്ളൂ, കെയർ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കെയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള എന്ത് കെയർ കൊടുക്കണം, അതിന് വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, നോട്ട് നെസസറി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, അതൊന്നും നമ്മുടെ റീഡറിന് അത്രയ്ക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം എന്തുണ്ട്, ദ റീഡർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് എനിത്തിങ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ റീഡറിന് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? റീഡറിന് പോയി ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. സോ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ റീഡർ. Yes, now let's look at the other side of this case. See, in this scenario, the reader is aware about the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി റീഡറിന് അറിയാം. So in that case, a registered nurse is writing a letter to a patient's regular GP. Mr. Abraham എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഗുലർ GP, അതായത് കുഡ് ബി ഹിസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ, കുഡ് ബി ഹിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിലെ. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെയല്ല. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ്, ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് കാണും, ആ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കാണും, ആ ഡോക്ടറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ നേഴ്സസ് ആൻഡ് അതർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് കാണും. സോ അതായത് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടറാണ് കാണുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഈ നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, പേഴ്സണലി, അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ, സപ്പോസ് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നെപ്പറ്റി ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓബ്വിയസ്ലി അവരെൻ്റെ പഴയ റെക്കോർഡ് റെഫർ ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ചീട്ടെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ വെച്ചും ചീട്ടെടുക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഈ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സോ അതാണ് ഈ നോൺ കേസ് എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് നെസസറിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ, അങ്ങനെയാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, yes. So in this case, the nurse is writing a letter to the patient's regular GP to update them on the patient's progress. So in this example, the information provided would be changed. While the patient's social history is still not necessary, the details provided about patient's current abilities and inabilities is needed. അതായത് എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റി, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി പനിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമല്ലോ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി. ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചെല്ലുക. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് അവിടെ അറിയേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇന്ന പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോയത്. അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, കൈക്ക് വേദനയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നോൺ കേസ് ആണ് എന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി ഡോക്ടറിന് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് that you have to keep in mind. പല ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോൺ കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരുടെയും അല്ല, ലൈക്ക് സം ലെറ്റർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നതുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറിന്, ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നറിയാലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
കാരണം എന്തുണ്ട്, ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസും ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺസേൺസ് ആണ് ഡോക്ടറിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോട്ട് നെസസറിലി അവ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫാമിലി റിലേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ. So this letter would need to provide an update about how things have changed in the like in the few past years. For example, let's say the reader should have അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഒരു പ്രോപ്പറാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 2 കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, അതായത് പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഈ ലെറ്റർ വായിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റീഡറിന് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതായത് പേഷ്യൻ്റെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ റീഡർ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ മറ്റൊരു ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ പാടില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ യു ഹാവ് ടു റീഡ് and identify whether the information or the letter is clear and the letter is causing no more concerns to the doctor. So ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ലെറ്റർ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇഫ് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് അവർ ലെറ്റർ പ്രോപ്പർ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം, പിന്നെ റീഡറിന് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോഴത്തെ വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ലെറ്റർ വിൽ കോസ് ദ റീഡർ ടു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഒമിറ്റഡ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ആഡഡ് സം എക്സസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. സോ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു വ്യൂ ദ ലെറ്റർ. ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എൻ്റെ ലെറ്റർ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന ആൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം, 1. 2, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം. 3, ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചതിന് ശേഷം റീഡറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ലെറ്റർ വിൽ ബി വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ, so now let's talk about how to accurately represent case notes. So which is the second part of content. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now let's talk about the second part. So in the second part, the second key part of the content is accurately represent the case note. So by doing this, we ensure that the reader has a clear understanding of the situation. Okay, during the writing subtest, we will need to summarize and paraphrase a lot of information the case note from the case note, which we think is relevant and important to the reader. However, there is one small issue that you could encounter, which is that it's important to represent the case note accurately, but we should always keep in mind that we should not change the meaning of the information. Okay, നമുക്കറിയാം കേസ് നോട്ടിൽ നോട്ട് ഫോമിലാണ് തരുന്നത്. നോട്ട് ഫോമിൽ തരുന്നൊരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറാൻ പാടില്ല. മീനിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലെറ്റർ വിൽ ലൂസ് മാർക്ക്. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ വി നീഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ ലെറ്റർ, വി നീഡ് ടു പ്രോപ്പർലി എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് സമ്മറൈസ്. ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇഫ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ്സ് റിയലി സീരിയസ്. സോ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് എക്സ്പാൻഡ് അവർ ലെറ്റർ വിത്ത് പ്രോപ്പർ മീനിങ്. കേസ് നോട്ടിൽ തന്നേക്കുന്ന അതേ മീനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ again and let's look at some examples. So first example ennu parayunnathu, our patient is moving to live with his or her daughter and husband. നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെയും മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും കൂടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് തന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ
what happens is that when we expand the letter, when we use prepositions, connectors and all, when we expand the letter, see sometimes it could state that the patient will be living nearer to his daughter. അതായത് ഡോട്ടറിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതും ഡോട്ടറിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും കൂടെ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. സോ ബട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, മിസ്റ്റർ ഡൺബാർ മിസ്റ്റർ ഡൺബാർ ഈസ് റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ടു സെൻട്രവിൽ ടു ബി നിയറർ ടു ഹിസ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് സൺ ഇൻ ലോ. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടെൻസസ് ആർ ഗുഡ്, കോമാസ്, പങ്ക്ച്വേഷൻ, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ്. ബട്ട് നമ്മുടെ മീനിങ് വ്യത്യാസം പോയി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മിസ്റ്റർ ഡൺബാർ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കൂടെ താമസിക്കുന്നു. നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്താണ്? മിസ്റ്റർ ഡൺബാർ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. ചെറിയ മാറ്റമേ ഉള്ളെങ്കിലും the meaning is completely changed. Okay, and now let's look at example number 2. So in the case note, it will be given some medicine. Let's say medicine X 20 mg, 20 gram one time daily, like once in the morning, added to medicine Y 5 grams 2 times in the morning. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അതാണ് കേസ് നോട്ട് തന്നേക്കുന്നത്. സോ when we write the letter, we should always focus that sometimes what happens is that medicine X should be taken every morning, which will be added to medicine Y in the morning. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കപ്പെടും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കും എന്നാണ്. വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും വൈ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് കേസ് നോട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്ന. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി റിക്വയർസ് ദാറ്റ്. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. And the third example that I could give is that under surgeon's recommendation, patient not to mobilize left arm until last week when plaster removed, which means that the surgeon has suggested that the patient is not to, or the patient should not move his left arm for a week until his plasters are removed. സോ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് കുഡ് സൗണ്ട് സം, ഓർ if you write the sentence in a mistake, it could say Mr. Spencer has been resuming use of his left arm since last week following surgeon's recommendation, which means that സർജൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് കേസ് നോട്ടിൽ പറയുന്നു ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും, ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എഴുതും. സോ ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ writing the letter. Okay, now let's see if anyone has any doubts. Okay, yes, so these are the 3 examples that we have to keep in mind. And one more important thing, it's other trick aanu, it is going to help you a lot. See, always keep your reader considered എന്ന് പറയാം. അതായത് യുവർ റീഡർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ. നമ്മുടെ റീഡറിനെ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സബ്ടെക്സ്റ്റ് you need to write a letter based from some case notes, and the letter is then assessed against 6 criteria. 6 criteria ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, including its purpose and the content that you choose to include. To score well in this subtext, you need to make sure that you keep your reader in mind when you are writing the letter. നമ്മുടെ റീഡറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നതന്നെ റീഡറിനെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഞാൻ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ റീഡറിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, ഞാൻ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റീഡറിന് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, ഞാൻ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് അതിനുള്ള ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ലെറ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യു ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ഫോളോ സം സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ.
ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കേസ് നോട്ട് എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് നോട്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരില്ല. സോ ദ കേസ് നോട്ട് വിൽ ബി ഡിഫറിങ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കംഫോർട്ട് സോണിലിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് കീപ് ദ റീഡർ ഇൻ മൈൻഡ്. എൻ്റെ ലെറ്റർ ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റീഡറിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് അഗെയിൻ നൗ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേം റീഡർ. റീഡർ എന്നുള്ള READER എന്നുള്ള ആ ആൽഫബറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ R എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിനെ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ റീസൺ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ദ റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, ആൻഡ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദ റീഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുക. Okay, so it depends on you how you write the reason, but make sure that the reason is simple, it is easily understandable, and it helps the reader to understand the purpose. Okay, now let's talk about E. E is for explaining. Make sure that you explain the details of the situation logically. Logical order എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഏർലിയർ, ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ there will be a lot of information അല്ലേ. അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക, ആ ചൂസ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതും ആ ടൈമും കാര്യങ്ങൾ വരെ റീഡറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് എ. എ ഈസ് ഫോർ ആക്യുറസി. To make our letter as clear as possible, you need to make sure that you are accurately communicating the information from the case notes from the perspective of the both accuracy of your content and your grammatical accuracy. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കോണ്ടൻറ്റ് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ആക്യുറസി എന്നുള്ളതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് മാറാനും പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് D, ആൻഡ് D ഈസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ. ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ കുറേ പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ദ വിൽ ബി ലൈക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് പാരഗ്രാഫ്സ്. ഒരിക്കലും പാരഗ്രാഫ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ. സോ നോർമലായിട്ട് വരുന്നൊരു കൺസേൺ ആണ്, സാർ ഇത്ര പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്. നോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും പാരഗ്രാഫ് എഴുതാം. ബട്ട് ദ പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ. ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വയ്ക്കരുത്. സംടൈംസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി പോകും. സോ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പേജിൻ്റെ ഹാഫോളം കാണും. സോ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത്. പാരഗ്രാഫ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാരഗ്രാഫിങ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കൊടുക്കുക, സെമി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. And then E is for ending. Ending, like while ending our letter, we have to make sure that the reader has a clear understanding at the end of the letter of the actions that he needs to perform for the patient. This might meaning returning to your reasons of writing for further expand with more specific details, which means that സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കെയർ കൊടുത്താലാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ലൈക്ക് വി കുഡ് ബ്രിങ് ബാക്ക് ഇൻ ടു സൊസൈറ്റി, ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ. ഒരിക്കലും ഒരു കൺഫ്യൂഷന് ഇട കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഈസ് R, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർ റെലവൻസ്. റെലവൻസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ റീഡർ. ഒരു റീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ഐ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് എബ്രഹാം ഹിയർ. സോ എബ്രഹാം ഹാഡ് എ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ് couple of years ago. Now he has back pain and he is being sent to a physiotherapist. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയും ബാക്ക് പെയിനിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം. ബാക്ക് പെയിൻ എന്നുള്ള റീസൺ കാരണം ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന മിസ്റ്റർ എബ്രഹാമിന് സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ വെച്ച് റെലവൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ? ഓക്കെ, ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് കോമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഗീവ് മീ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
ഓക്കെ, ഗിവ് മി യുവർ കോമൻറ്റ്സ്. ബാക്ക് പെയിനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരാളുടെ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അറിയണോ വേണ്ടയോ? ഓക്കെ, യെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിപ്പ്, ആ ഒരു റീജിയനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഹി ഹാസ് ഷോൾഡർ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറവശം, ചെസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിന് എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മസാജസോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സ്റ്റെൻറ്റിന് ഒരു കേടുപാട് വരാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. Again, I'll ask you another question. Let's see if the patient is being sent to a cardiologist. കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ്റ് ആണോ, സ്റ്റെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം? Okay, Sonia said that it is not relevant. Yes, first കേസിൽ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് റെലവൻറ്റ്. ആക്ച്വലി കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഹി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലേ. അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ സ്റ്റെൻറ്റ് ഇൻസേർട്ടഡ്. സോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ റെലവൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Now again, as we discussed, to get a full mark we need to keep the reader in mind. ഇത്ര നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു 4 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഹൗ വുഡ് ദ റീഡർ ഫീൽ അറ്റ് ദ എൻഡ്. നമ്മുടെ ലെറ്റർ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് റീഡറിന് എങ്ങനെ തോന്നും, ലൈക്ക് എന്ത് തോന്നും, അദ്ദേഹം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണോ, അദ്ദേഹത്തിന് ഡൗട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിൽ ദ റീഡർ നോ വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ഐഡിയ നമ്മുടെ റീഡറിന് കിട്ടുമോ. ആൻഡ് ഡസ് ദ ലെറ്റർ ഹാവ് ദി റൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ആക്ഷൻ ദിസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടോ. And then the facts, if we are talking about the facts, if the facts are correct ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത്. And then our letter contains professional language, professional vocabulary and accurate grammar mistake ഇല്ലാതെ ഇൻഫോർമൽ വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിക്കാതെ, ഫോർമൽ ലെറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഫോർമൽ വൊക്കാബുലറിയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കേസ് നോട്ട് തരാം, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഈ ഒരു റീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കോണ്ടന്റ് ദാറ്റ് യു ചൂസ് അതിനകത്ത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് എന്ന് പറയുക.
Yes, I hope you guys were able to figure that out. So ഇവിടെ നമ്മുടെ the reader is a nurse in a palliative care hospital, and the name of the patient is Serena Chai. So let's find out what happened to Serena Chai. So let's look at what the purpose is. So using the information in the case note, write a letter to the director of nursing, Glenhaven Palliative Care. So since it is a palliative care, there is something to do with cancer and all. So let's find out whether there is any information given about cancer. And so in medical history we can see that, okay, found to have cancer on the lower intestine with widespread metastasis, partial bowel recession and colostomy performed, and the prognosis is not expected to survive more than 3 to 4 months. So here it's clearly said that the patient has cancer which is in a like critical stage, and the patient is not going to make it after 3 to 4 months. So ഇവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലേക്കുള്ള നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതല്ലേ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? സോ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ കോമെൻറ്റ് ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് വൺ. Yes, ഇവിടെ സിൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ടു ദ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4th 7 2009 he was admitted. Okay, so that was a course of admission, and then he has like on 25th he has nausea, and in 28 he has like a general pain or something like that. So all these information are like it's important, but it's not as important as his medical history. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ, സാധാരണ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ എന്താണ്, ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ക്വൈറ്റ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദി അതർ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് അല്ലേ. സോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ആസ് എ ടോൾഡ് ഏർലിയർ, ഓരോ ലെറ്ററിലും ഓരോ കേസ് നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചേഞ്ചസ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇന്നതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെറ്റർ. ചില ലെറ്ററിൽ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ചില ലെറ്ററിൽ മെഡിക്കലായിരിക്കും, ചില ലെറ്ററിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. സോ ഡിഫേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയും, ഹൗ ടു കീപ് യുവർ റീഡർ ഇൻ മൈൻഡ്. സോ if you are writing a letter, always focus what your reader needs to provide proper care. So, okay, so these are the things that you have to remember. These are the things that you have to keep in mind while choosing the content for your letter. Now let's look at structure. So structure includes two things, that is organizing and layout. So and structure also tends to be the fifth criterion used by the assessors to score our writing performance. It covers how you order your letter and helps the assessors to decide whether the structure make it easy or hard for him to read. അതായത് there's a saying which means that help yourself by help the reader. നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്ന നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, വായിക്കുന്ന റീഡറിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഓർഡർഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേഔട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, how to order information in our letter, and how to group information together into paragraphs. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. See, putting our information in place is one of a critical skill that you have to master as you write your letter. So once you have decided on the
content that you have to include and not include in the case note. Now you need to decide the order in which you are going to present the information. So as each writing task and case note is different, the situation you are describing and requesting you are making are not the same. As a result, each letter will be structured slightly different. So that's what we discussed earlier. The case note it will be different from the other. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്ത് വയ്ക്കാതെ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെറ്റർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. സി വൺ വേ ടു I would say one way to organize our letter will be as writing a story, patient story. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കഥ എഴുതുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഓഫൺ ടെൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റോറി വെൻ വി ആർ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ പേഷ്യൻസ് ടു കൊളീഗ് ഓർ ഷിഫ്റ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്നൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരാൾ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്ന ആളാണ്, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ഇന്ന കെയർ വേണം എന്നുള്ളൊരു കഥ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it would have a lot of impact on the reader. So in order to do that, we have to adjust the information in the story depending on who we are telling it to. Again the focus comes on the reader. എന്ത് കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it always comes back to the reader. So we have to do this because we want to grab the attention of the reader and keep them engaged while we present the case. നമ്മുടെ ലെറ്റർ കാരണം ഒരിക്കലും റീഡർ ബോറടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വട്ടവർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാതെ, so he should be attentive. നമ്മുടെ ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ the reader should have an idea, okay so what's going to happen next, so what's going to happen next എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ റീഡറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ആവണം. സോ we need to you need to have you need to master this skill at the earliest. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to write any letter that is thrown at you. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഏത് ലെറ്ററും, നമുക്ക് എക്സാമിൽ വരുന്ന ഏത് ലെറ്റർ എഴുതാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റും. So I would say put yourself on the reader's shoes. So if you received this letter, which means that think that you are writing this letter and you are the reader. ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതും ലെറ്റർ വായിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കാം. സോ വൺസ് യു റിസീവ് ദിസ് ലെറ്റർ, വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ യു ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ? പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, അത് തന്നെ വേണം എഴുതി വയ്ക്കാൻ. ഡോണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതാതെ, സോ ടു think as to treat this patient, which information do I need to know at first? ആദ്യം ഞാൻ എന്തറിയണം അത് എഴുതുക. അത് പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. Now let's talk about some different ways in which we can put our letter together. So actually there are two methods through which we can order our letter. So first one will be chronologically എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are two types of letter. അതായത് നമ്മൾ റെഫറൽ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിലും കേസ് നോട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ഒന്ന് there will be a lot of dates, next one there will be much less date. ഈ രണ്ട് ലെറ്ററിനെയും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ either we could order them by the order of importance or we could order them by the order of time of visit. ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ if you see a lot of date or a lot of dates in our letter, we can assume that we need to order this letter in the order of time of visit. And in another letter, if you see much less date and a lot of information, we have to order them in the order of importance. For example, see our reader is an endocrinologist, and let's see our reader is a physician. Okay, let's imagine our reader to be a physician. So in our case note, it states that the patient initially presented on 29/12/2018, and then it is said that the patient some blood tests, he underwent some blood tests, and the reports came on 5/1/2019. അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് എന്താ? 29/12/2018 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം. അഗെയിൻ 5/1/2019 കാര്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ 2019 ആയതുകൊണ്ട് 5/1/2019 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലെറ്റ്സ് സേ 12/1/2019 താഴെയുള്ള ഡേറ്റ് അല്ലേ. സോ അന്നേരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത് എഴുതണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം ഓഫ് വിസിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡേറ്റ് ഉള്ള ലെറ്റർ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി തിമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ ആസ് എ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഡയറ്റീഷ്യൻ എഴുതുന്നു. ഡയറ്റീഷ്യന് നമ്മൾ എഴുതുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നേക്കുന്നു ലോ ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ്, പിന്നെ സ്വന്തം കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല, ഈറ്റ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നേക്കുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, കോഫി, ടീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കുടിക്കാറില്ല. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ താന്ന് പോയി എന്നുള്ള കാര്യവും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും കോഫി കുടിക്കാറില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ, വിച്ച് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക. സോ ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പബ്ബിൽ പോകാറുണ്ട്, ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വയ്ക്കുക. കാരണം പബ്ബിൽ പോവുക, ആൽക്കഹോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഡയറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ ലോ ആണെന്നുള്ളതും, പുറത്തു പോയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും, മീൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡയറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് either we order by the time of visit or we order in the order of importance. Now the final two things, one is review your paragraph and the order of your sentence. നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പാരഗ്രാഫിനെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, പിന്നെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൻറ്റൻസസിനെ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ പാരഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ലിമിറ്റ് to the paragraph that you can include, and you can include as many as paragraphs that you seem necessary. നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ you could include as many paragraphs that you need, but you have to make sure that these paragraphs are not talking something useless, rather than that these paragraphs are stating the proper and important information. So in order to do that, we have to make sure that it's only conveying one idea at a time. ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ്. So if you write a paragraph containing two information, it could cause some confusion to the reader. So always put one information and expand it to a paragraph. And then if you think that your paragraph is a bit big, or if you think that okay, so there are a couple of information written in the paragraph, you are always free to break the paragraph into separate paragraphs. ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫിനെ മുറിക്കുക, അത് എവിടെ വെച്ച് മുറിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു. If you think that okay, so this information is important in the first paragraph, അതങ്ങനെ എഴുതുക. And if you think that okay, so this information can be written in the second paragraph, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ so you are free to cut the paragraph into two separate paragraphs. Okay, and then the same idea has to be included in while looking at your sentences. ഒരു രണ്ട് ഐഡിയ തിരിച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതിൽ നല്ലതാണ് ഒരു ഐഡിയയെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവും, നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവും. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, സോ അവർ പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ടു നീഡ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ്ഡ്. Okay, so yes, so that's the end of our live here. So I hope you guys understood what we just discussed. So now let's move on to the questions that you have. So if you have any questions regarding writing, നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി questions out of topic ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. Please do ask me and I am really happy to help you out. So yes, this is your time. So we'll discuss on your doubts and concerns. Okay, so if you have any questions, you are free to ask me.
All right, and I suppose, yes, so let's wind up our session here. So let's rewind what we learned today. So നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്. One is the importance of content and the next is the importance of structure. Content, always remember that keep your reader in mind. റീഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കോണ്ടൻറ്റിൽ ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ റീഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി റീഡറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. And the next thing is structuring. So there is no like formal structure or inner structure follow cheyavullu enna, like there is no rule regarding that. The structure entirely depends on how you view the case note. നമ്മൾ എങ്ങനെ കേസ് നോട്ടിനെ കാണും എന്നുള്ളതിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത്. So you could arrange your case note in whatever way you wish, but make sure that your arrangement, the way that you arrange your letter is clear. It's helping the reader and it's helping you to write. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. സോ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ. സോ ലൈക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റാണ്. OET എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എക്സാമിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആസ് എ കേസ്. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി സിമ്പിൾ എക്സാം, like and all of you can ace it. Okay, and yes, so that's it, and thanks for joining me in this live and hope you a good night.